and hearty good morning to all. Today, I feel privileged to stand before you as it is a very special moment for our school, which has become the first school in Idiki district to have conducted the first democratic elections with the results. Today is also special because we are here to set upon the doors of various clubs and Arts Fest Wismay 2021 to keep our students engaged round the clock. Before I say more, let's begin the day with a prayer. Pooja, please. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You were my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Greetings to all the dignitaries on the dais. Our Honorable Chief Guest, Mr. V.C. Vishnukumar, CI of Police Todupura, a genuine well-wisher of our school. Sir, I welcome you to this auspicious occasion. Our beloved principal, Reverend Sister Eli CMC, the backbone of Vimala, Sister, hearty welcome. Our director, Reverend Sister Visitation CMC, our mentor. Sister, thank you for your inevitable presence. Our vice principal, Reverend Sister Elizabeth CMC, one of the pillars of our school. Sister, I cheerfully welcome you to this gathering. Our PTA President, Tom J. Kalarekil, who's happily available for all our needs. Happy to have you, sir. Our staff secretaries, Girish sir and Smita ma'am, thank you for your priceless support. Now, I call upon our school principal to address the gathering. Sister, please. Respected School Director, Reverend Sister Visitation, Chief Guest of the Day, SHO, V.C. Vishnukumar, CI of Police, Todupura, Vice Principal, Reverend Sister Elizabeth, PTA President, Mr. Chomde Kalarekil, Staff Secretaries, Mr. Girish Balan and Mrs. Smita K. Raj, dear teachers, school parliament members, school toppers of class 10 and 12, 2019-20 batch, and my beloved students. A very happy morning to everyone. Leaders are the role models who inspire the followers and motivate them to reach the target of success. Today is a red letter day in the Chronicle of Vimala. We are celebrating our investiture ceremony and inauguration of clubs and Arts Fest Wismay 2021. Investiture ceremony is one of the important events of a school. It's here that we entrust faith and hope in our newly appointed school leaders. Every student who obtained leadership role feels proud. Today's celebration makes every leader to feel unique and a sense of responsibility to be leaders in making for tomorrow.
The Student Parliament induction is an unforgettable day for all office bearers, a proud moment to stand as leaders before their fellow mates. This is definitely one of the most significant events for our school as we inaugurate the clubs and Arts Fest Bismay 2021. In this day and age, art plays an important role in molding the minds of children to develop a positive nature and appreciate natural beauty. A creativity inclined student has a positive bent of mind and aesthetic approaches in every work he or she does. Above all, such a student gradually develops a balanced, sensitive, and artistic mind full of creativity and latent talent. A student who grows up with an artistic sensibility sees at the world from a different perspective. This sensibility actually molds his behavior, his interpersonal communication, and his actions. Considering the present COVID-19 pandemic, this year also, club activities and Arts Fest will be conducted online. I request all the students to make use of this opportunity. I take this occasion to express my sincere thanks and gratitude to Mr. B.C. Vishnukumar, Circle Inspector of Police, Thodupuzha, for your esteemed presence with us to encourage and motivate our students. Also, a word of appreciation and congratulations to school toppers of class 10 and 12, 2019-20 batch. Dear teachers and students, let's witness a great day. Wishing you all the very best to lead your leadership role in a best of manner and to be the leaders who inspire. Thank you. Have a great day. Thank you, sister. I welcome Pooja Srikumar to sing a song. കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോട് കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തിലായി മാറുന്നു നാം. ഞാറ്റുവേലക്കാലങ്ങളേറെ പോയി മറഞ്ഞു ദൂരെ. ഇന്നലെകൾ തൂമഞ്ഞു പോലെ മെല്ലെ മാഞ്ഞു നിന്നെ. എന്നെല്ലാം ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി കണ്ണീരും തോന്നേരും കൈമാറി നാം. എന്നിട്ടും പിന്നെന്നോ തേടുന്നില്ലേ. കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോട് കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും പോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തിലായി മാറുന്നു നാം. സായം സന്ധ്യ ചായം പോകും നീയാമാനിൽ മെല്ലെ ചായ. ഓരോ യാമം താനെ പായും വേലായി ഞാനെത്തുന്നു. കാലങ്ങൾ നനഞ്ഞു മോഹത്തിൻ നറുമുടിയിൽ. എന്നിട്ടും നാം എന്തോ തേടുന്നില്ലേ. കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോട് കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തിലായി മാറുന്നു നാം.
കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോട് കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തിലായി മാറുന്നു നാം. ഞാറ്റുവേലക്കാലങ്ങളേറെ പോയി മറഞ്ഞു ദൂരെ, ഇന്നലെകൾ തൂമഞ്ഞു പോലെ മെല്ലെ മാഞ്ഞതെന്തേ. എന്തെല്ലാം ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി കണ്ണീരും തോന്നേനും കൈമാറി നാം. എന്നിട്ടും പിന്നെന്തോ തേടുന്നില്ലേ. താങ്ക് യു പൂജ. Great leaders do not set out to be just a leader. They set out to make a difference. It is never about the role, it's always about the goal. Now, I take this opportunity to call upon our school parliament members to step up and remember that from now on, you people are the true trendsetters for those who look up to you all. I welcome our school leader, Emmanuel Thomas. I humbly request the chief guest, Mr. V.C. Vishnukumar, CI of Police Todupuzha, to come forward and lead the oath-taking ceremony. Sir, please. I, Emmanuel Thomas, humbly accept the responsibilities as the school leader of Vimla Public School from the hands of God. I promise to strive to the best of my ability to live up to the ideals of our school by fulfilling faithfully my duties entrusted to me by the school authorities and teachers. I will respect the rules and regulations of the school. I will do the best of my ability to preserve, protect, and defend the honor of our school. School Chairperson, Shraya Sanoob. I, Shreya Sanoop, humbly accept the responsibilities as the school chairperson of Vimla Public School from the hands of God. I promise to strive to the best of my ability to live up to the ideals of our school by fulfilling faithfully my duties entrusted to me by the school authorities and teachers. I will respect the rules and regulations of the school and will do the best of my ability to preserve, protect, and defend the honor of our school. Arts Club Secretary, Sharon Chaju. I, Sharon Shaju, humbly accept the responsibilities as the Arts Club Secretary of Vimla Public School from the hands of God. I promise to strive to the best of my ability to live up to the ideals of our school by fulfilling faithfully my duties entrusted to me by the school authorities and teachers. I will respect the rules and regulations of the school. I will do the best of my ability to preserve, protect, and defend the honor of our school. Thank you, sir. Light is one of the most universal and fundamental symbol. It is spiritual and divine. It is illumination and intelligence. Light is a source of goodness and ultimate reality. Now, I request the dignitaries to light the lamp to help spread the light of positivity and prosperity.
event will never be complete without a word from our chief guest, Mr. C.I. Vishnukumar, who has spared his valuable time to grace this occasion. Sir, the platform is yours. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സിസ്റ്റർ എലൈസി, ഈ സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ വിസിറ്റേഷൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസബത്ത്, നമ്മളുടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച മോള്, PTA പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ ടോം ജെ കല്ലറയ്ക്കൽ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഗിരീഷ് ബാലൻ, മിസ്റ്റർ സ്മിത ഉല്ലാസ്, പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ ലീഡർ ഇമ്മാനുവൽ തോമസ്, സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രേയ സനൂപ്, ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഷാരോൺ ഷാജു, കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഞാനിവിടെ ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജോയിൻ ചെയ്താക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവിടെ SI ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പേരൻറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പം സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു കാര്യം, ഈ നമ്മളുടെ സ്കൂള് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും അതിനകത്ത് സ്കൂൾ ലീഡറെയും അതേ കൂട്ട് തന്നെ ചെയർപേഴ്സണെയും ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്ക് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും. അന്ന് സ്കൂളിൽ രാഷ്ട്രീയം തുടക്കമൊക്കെ ഏകദേശം 90 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ 90, 2000 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. അതിന് ഓരോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ വോട്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളെ സ്കൂൾ ലീഡറെയും ചെയർമാനെയും ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം വളരെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കലാലയ ജീവിതത്തിൽ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയം നിരോധിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പഠനം കൃത്യമായി ചെല്ലുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയോട് കൂടി കലാലയത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതാക്കി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്കൂൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പേരിലല്ല അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അവർ പേര് കൊടുക്കുന്നു, അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നു. ഇപ്പോഴും അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ 8ാം ക്ലാസ് മുതലാണ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ്, എന്താണ് സിവിക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഉപകാരപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ പഠന രീതിയിൽ. കാര്യം അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 കുട്ടികൾ ഇമ്മാനുവലും ശ്രേയയും ഷാരോണും അവർ വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ സ്കൂൾ ലീഡറും ചെയർപേഴ്സണും ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയും ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അത് ആ കുട്ടികളെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അധികാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ എന്ത് സ്കൂളിൻ്റെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടികളെ അറിയിക്കുക, അവരെയും കൂടെ അതിനകത്തൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആക്കുക. അവർക്ക് ഈ 3 കുട്ടികൾക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. കാര്യം ഇവിടെ മറ്റ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഈ ഇലക്ഷനും വോട്ടെടുപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിൽ പോലും ഈ സ്കൂളിന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്കൊരു അധികാരം കൊടുത്തത് എനിക്കൊരു നന്നായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 വർഷം, ഏകദേശം 2 വർഷം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കില്ലുകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷം. കാര്യം
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, നമുക്കറിയാം ടീച്ചർ, ഞാൻ B.Ed കഴിഞ്ഞാണ്, ഒരു പ്രിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ് സ്കൂളെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ചീത്ത കൂട്ടുകാരെ ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, എബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. ഒരു അച്ചടക്കം, ഡിസിപ്ലിൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, അധ്യാപകർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. കാര്യം അവർക്ക് 2 വർഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓമനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ശാസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, വഴക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, നേരെയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഹാമാരി മാറി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, മെയിനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ്, എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ പോസിറ്റീവ് ആയതായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം. നമ്മളൊരു തമാശയായിട്ട് കാണരുതെന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ നവംബറിലാണ് വന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്, എൻ്റെ വൈഫിനുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 1, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. 2, നമ്മൾ മാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. 3, നമ്മൾ നിരന്തരം എപ്പോഴൊക്കെ തോന്നുന്നു അന്നേരമെല്ലാം നമ്മുടെ കൈ വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൈ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തന്നാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലും നമ്മൾ മാറ്റി കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് മാത്രമേ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറാവുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ എപ്പോഴും ചെവിയിൽ പോവും, മൂക്കിൽ പോവും, വായിൽ പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ വൈറസിന് ആക്സസ് പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എവിടെ വേണേലും വരാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്തായിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പാൻസയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷർട്ടിലായിരിക്കും പിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും, എവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഇത് രോഗം പെട്ടെന്ന് പകരാം. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ രോഗം പുറമേ കാണിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പ്രായമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. 2, നമ്മൾ മാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ധരിക്കുക. മാസ്ക് ഡബിൾ ലെയറാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, തുണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. 3-മത്തത് നമ്മുടെ കൈ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വരത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. എനിക്ക് മാത്രം വരത്തില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ പോലീസ് പുറകെ നടക്കുന്നത് ഇവരെ ഒന്ന് അവബോധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സിംറ്റംസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക, പരിശോധന നടത്തുക, ക്വാറൻറ്റൈനിൽ തന്നെ പോവുക. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതല്ല, ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഔപചാരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനന്ന് പെരുമ്പട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനിതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ് സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിനേക്ക് വിളിച്ച ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ ലീഡർ, സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സൺ, ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി, ഇവരെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Work hard in silence. Let your success be your noise. Thank you for your informative words, sir. There are shortcuts to happiness, and dancing is one of them. I welcome students of class 11 for a wonderful dance performance.
मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है। चुराना जरा तेरा इरादा तो बता, छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कम वक्त दिल ये कहाँ जा फंसा, मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा, गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जा रहा, Thank you. That was a wonderful performance. I would like to congratulate all the top scorers of our 2019-20 batch. As we couldn't honor them because of the pandemic, I would like to take this opportunity to congratulate them. Science batch toppers, Febin Augustin. Sir, please. Commerce topper George Scheitis. Class 10 topper Ria Therese Jacob. Congratulations to you all. Next, I call upon Shivananda to the stage.
വാതുക്കൽ വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് വാതുക്കൽ വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് തുള്ളിയാമെന്നുള്ളിൽ വന്ന് നീയാം കടലേ പ്രിയനേ നീയാം കടലേ വാതുക്കൽ വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് കാറ്റുപോലെ വട്ടം വെച്ച് കണ്ണിടയിൽ മുത്തം വെച്ച് ശ്വാസമാകെ തീ നിറച്ച് നീ എന്ന ഞാവൽ പഴക്കണ്ണി വെക്കുന്നേ മൈലാഞ്ചിക്കാട് അത്തറിന്റെ കുപ്പി തുറന്നേ മുല്ലബസാറ് ദിക്കറമൂളണ തത്തകളുണ്ട് മുത്തുകളായവ ചൊല്ലണതെന്ത് ഉത്തരമുണ്ട് ഒത്തിരിയുണ്ട് പ്രേമത്തിൻ തുണ്ട് പ്രിയനേ പ്രേമത്തിൻ തുണ്ട് വാതുക്കൽ വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് നീർച്ചുഴിയിൽ മുങ്ങിയിട്ട് കാൽ കൊലുസിൽ വന്നു തൊട്ട് വെള്ളി മീനായി നിന്നുണ്ട് നീ എന്ന റൂഹ് ജിന്ന് പള്ളി മുറ്റത്ത് വന്നേ മഞ്ഞ വെളിച്ചം വേദനയും തേൻതുള്ളിയാകും പ്രേമത്തെളിച്ചം ഉള്ളു നിറച്ചൊരു താളിനകത്ത് എന്നെ എടുത്തു കുറിച്ചൊരു കത്ത് തന്നു നിനക്ക് ഒന്നു തുറക്ക് ഞാനിന്നോറിട് പ്രിയനേ ഞാനിന്നോറിട് വാതുക്കൽ വെള്ളരിപ്രാവ് വാക്ക് കൊണ്ട് മുത്തണ കേട്ട് Respected chief guest, dignitaries on the dais, teachers, and my dear friends. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on behalf of Vimala Public School on this significant day. First, I would like to extend my sincere thanks to our esteemed guest, V.C. Vishnukumar, for gracing this occasion with his valuable presence. Sir, your valuable words were a great insight for us. Thank you, sir. Our principal, Reverend Sister Eli CMC, is the strength of Vimala Public School in all its efforts to meet excellence. Her gentle nature and love for children unites Vimala community. I extend my sincere thanks to Sister Elise. Thank you, Sister.
I would also like to thank the director of our school, Sister Visitation CMC, Vice Principal, Sister Elizabeth, PTA President, Mr. Tom J. Kalarakal, for finding time to be with us amidst your busy schedule. Thank you. Lastly, I would like to extend my sincere thanks to Staff Secretaries Girish Sir and Smita Ma'am, all the teachers, and my dear friends. Thank you all. As we come to the end of our programs, let me remind you all that it is actually the beginning of a new academic year and there is so much in store for all of us. Therefore, I conclude by saying thank you to everyone just for being here today and of course, looking forward to seeing you all throughout this wonderful year. I welcome Pooja for the National Anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे